सत श्री अकाल। ऑन एयर टीवी के नाल तुसी बने हुए हो, मैं हाँ सुख सोहल। सो इस वेले किसान जथेबंदियां ते केंद्र के विचाले 10वें गेड़ की मीटिंग शुरू हो चुकी है। काफ़ी अहम है क्योंकि इस मीटिंग तो पहला परसों हुई मीटिंग दे विच केंद्र सरकार वालों 1.5 ਜਾਂ 2 साल के लिए कानूनों को रद्द करने की तजवीज़ किसान जथेबंदियां दे अगे रखी गई सी, जिसनों कल संयुक्त किसान जथेबंदियां ने रद्द कर दिता कि असी ये तजवीज़ नहीं मनांगे ते असी कानूनों को पक्के तौर के उत्ते रद्द ही करवावांगे। इस दे नाल ही 26 जनवरी नूं लैके भी अज चर्चावां मीटिंग दे विच होणीआं ने। ये मीटिंग काफ़ी अहम है। इस मीटिंग तो पहला दस्या जा रहा है कि किसान आगू रुलदू सिंह मानसा होना दी गड्डी ते हमला होया है, पर हुण ये भी चर्चा सामने आ रही है कि वो डंडा पुलिस का लगा है, किसी शरारती अनसर वालों उन्हां ते हमला नहीं सी कीता गया। सो इस बारे हुण रुलदू सिंह मानसा हुणी बाहर आउणगे, स्पष्ट रूप दे विच दस्सणगे। पर फिलहाल 10वें गेड़ की मीटिंग शुरू हो चुकी है। असीं विग्यान भवन के बाहर हाँ, सख्त सुरक्षा प्रबंध ने, सख्त सुरक्षा प्रबंधां दे विच ये मीटिंग शुरू होण जा रही है। फिलहाल हुण देखना होगा कि अज की इस मीटिंग दे विच की कुछ निकल के सामने आउंदा, क्योंकि किसान केंद्र सरकार का जिहड़ा प्रस्ताव है उसनूं रद्द कर चुके ने। किसान जथेबंदियां ने कल मीटिंग दे विच उस प्रस्ताव नूं रद्द कर दिता सी, जिस दे विच केंद्र सरकार ने कानूनां नूं 1.5 ਜਾਂ 2 साल रद्द करन दी तजवीज़ रखी सी। दस्सिया जा रहा है कि फिलहाल किसान आगू मीटिंग हाल दे विच मौजूद ने ते उधर ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होना की गल की जाए, पीयूष गोयल होना की गल की जाए, या फिर होर जिहड़े तमाम केंद्रीय मंत्री इस मीटिंग का हिस्सा बनते हैं, उन्हां वालों सीनियर अधिकारियों के नाल गलबात की जा रही है। ये मीटिंग काफ़ी अहम है क्योंकि अज की ये मीटिंग 26 जनवरी तो पहला की आखिरी मीटिंग हो सकती है। हो सकता है कि सरकार 26 जनवरी तो पहला एक मीटिंग होर करन दा प्रस्ताव रखे कि किसान आगू उसनूं कबूलते हैं, क्योंकि 26 जनवरी दीयां तैयारियां भी जिहड़ियां ने हुण जोरा शोरां दे नाल कीतियां जा रही ने। अज पंजाब हरियाणा तो वड्डी गिनती दे विच हज़ारां ही ट्रैक्टर होर पहुंचण दी गल आखी जा रही है, जिन्हां दीयां वीडियो तस्वीरां लगातार सोशल मीडिया ते वायरल हो रही ने। सो एक पासे 26 जनवरी की तैयारी है, दूजे पासे केंद्र सरकार दे नाल गलबात है। अज केंद्रीय मंत्रियों दे नाल मीटिंग तो बाद एक अहम मीटिंग जिहड़ी है वो दिल्ली पुलिस अधिकारियों दे नाल एक बार फिर होण जा रही है। दस्सिया जा रहा है कि ये मीटिंग जदों खत्म होवेगी, इस मीटिंग तो बाद एक होर मीटिंग जिहड़ी है वो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ते नाल दे नाल किसान जथेबंदियां आगूआं दे विचकार होवेगी, क्योंकि कल दिल्ली पुलिस ने सहमति नहीं सी दित्ती कि असीं सहमत नहीं आ कि तुसीं दिल्ली दे अंदर किसानी मार्च करो। अल्टरनेटिव देने की गल उन्होंने आखी सी, जिसनों किसान जथेबंदियां ने रद्द कर दिता सी। सो अज की मीटिंग दे विच की कुछ सुझाव होणगे, की गल्लां होणगियां, इस उत्ते भी नज़र रहेगी। सो अज 22 तारीख है ते काफ़ी अहम दिन है, क्योंकि हुण जेकर देखा जाए तो 26 जनवरी किसानी मार्च दे विच 3 दिन का समा बचिया है, 23, 24, 25 ते इन्हां 3 दिनां दे विच हज़ारां ते लखां दी तादाद दे विच गड्डियां ट्रैक्टर जिहड़े ने वो इत्थे पहुंच रहे ने। किसान जथेबंदियां आगूआं दा ध्यान भी 26 जनवरी नूं लैके किसान मार्च दे उत्ते कि किसान मार्च शांतिपूर्वक तरीके दे नाल नेपरे चढ़ना चाहिदा है, ते नाल उन्हां दी जिद ये भी है कि जिस रस्ते दे उत्ते असीं अड़े होए हां, जिस रस्ते दे उत्ते असीं इस किसानी मार्च नूं करना चाहुंदे हां, उसे ही रस्ते दे उत्ते कीता जावेगा। असीं दिल्ली पुलिस दी कोई होर मंग स्वीकार नहीं करांगे। सो अज बहुत कुछ तय होवेगा। 28 तारीख नूं भारतीय संसद का, भारत सरकार का बजट इजलास भी शुरू होने जा रहा है। सो उस बजट इजलास दे विच क्योंकि इस तो पहला सरदरुत सैशन जिहड़ा सी वो केंद्र सरकार ने रद्द कर दिता सी, पर अजिहा नहीं हो सकता है कि हुण किसानी अंदोलन के चलते केंद्र सरकार बजट सैशन नूं भी रद्द करे। सो बजट सैशन भी एक प्रैशर है सरकार दे उत्ते कि बजट सैशन तो पहला इस मुद्दे नूं सुलझाया जाए। इस करके पिछली मीटिंग दे विच तजवीज़ रखी सी 1.5
ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਟੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2 ਟੁੱਕ ਆਖ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.5 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਸਥਿਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਨੂੰ ਹੋਵੇ, 25 26 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਮੱਕੜ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸੁਖ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਵਰ ਤਰਤੀਬ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠੋ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਆਗੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਲਈ ਮੰਨੇ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਰਿਪੀਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਗੂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਹ ਇਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਔਰ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਂਦੇ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ रूट प्लान है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਧਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਗੂ ਬਜਿੱਦ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 10ਵਾਂ ਗੇੜ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 24 ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, 25 ਨੂੰ ਤੇ 26 ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਈਗਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 19 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਆਗੂ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕਜਾਰੀਆ ਟਾਈਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੰਨੀ, ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਈਗਰਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਉਸੇ ਹੀ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੀਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਟੁੱਕ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਅੰਦਰ 2 ਟੋਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੰਗ ਇਹ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.5 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜਾਂ 3 ਦੌਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਖ ਸੋਹਲ, ਔਨ 에ਅਰ ਟੀਵੀ।